يا رسول الله سلام عليك واسأل الرحمن في حاجتي يا رسول الله سلام عليك واسأل الرحمن في حاجتي يا رسول الله أنت لها يا طبيبي يا دواء علتي يا رسول الله سلام عليك واسأل الرحمن في حاجتي يا رسول الله أنت لها يا غياثي في قضاء حاجتي يا رسول الله سلام عليك واسأل الرحمن في حاجتي يا رسول الله أنت لها أنت باب الله وقبلتي يا رسول الله سلام عليك واسأل الرحمن في حاجتي يا رسول الله أنت لها أنت قائدنا إلى الحضرة يا رسول الله سلام عليك واسأل الرحمن في حاجتي الله انظرنا والحاضرين واعطنا الحسنى بعافيتي يا رسول الله سلام عليك يا في حالتي الفاتحة بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم يا الله يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله أجمعين ولمن الله الفكر من دراره الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل سعي به مشكورا وتعني به محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجه بالتوجهات الخالصة وصلة الموصولة اللهم يا من إليك توجه الأمل فتعه وفرح واعلم بعزتي تحط الرحال فتوسع منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك لأشرف الوسائل يديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة واستودع أمانتك وحفظ سرك وحامل رايات دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحمود لك المخصص بشرف الأفكار في كل موطن من مواطن القرب والمظهر قاسم أمدادك في عبادك وساكي كؤوس رشدك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك بهذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظ في ربتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا بشرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تعرفنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وهاته من المؤدين ولأهدك من الحافظين اللهم إن لنا أطمعا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنولا جميلة يا وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين توجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المؤمن منا بالغفران أن تقابل المؤمن منا بالغفران أن تقابل المؤمن منا بالغفران والموسع بالإحسان والسائل بما سأل اللهم إنا نسألك يا الله بحق رسول الله وبحق أهل بيت رسول الله
khususan ya Allah bihaqi Ali Ba'alawi nas'aluka ya Allah husnal khatimah wa na'udzubika ya Allah min su'il khatimah wa nu'minu bima amal wa taj'alana mimman nasara hadal ahadith wa wazara wa nawwara wa amad barakati wa syarifi wajhati awladana wa walidina wa ahla qutrina wa wadina wa jama'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fi jami'al jihad wa dimrawiyat dinil qawim fi jami'al aqtar mansurah wa ma'al islam wal iman bi ahli ma'murah ma'dan wa surah wa shifu lana qurbatul maqrubin wa qadi bainal madini wa ukhul lil mu'minin wa taqabbal tawbatat ta'ibin wa anshur rahmataka ala ibadika al-mu'minin ajma'in wa qishar al-mu'tadin wal walidin wa ansuq al-'abda wa ulatul haqi bi jami'il mawah wal aqtar wa ayyidu bi tayyid min 'adlika wa nasrib 'ala al-mu'anidin min al-munafiqin wal kuffar waj'alna ya rabbi jannatin hasil min jami'il balaya waj'alna ya rabbi jannatin hasil min jami'il balaya waj'alna ya rabbi jannatin hasil min jami'il balaya wa bil rizqi makin min al-yumum wal khataya wa jannatil 'amali min ta'atika wa sidqi bi khidmatika qa'imin wa idza tawaffaytana fatawaffana muslimin mu'minin wa akhtim lana minka bi khairin ajma'in wa salli wa sallim ala hadha al-habib al-mahbub lil ajsad wal arwah wal qulub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin بسر النبي والنبي وبسر سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. Marilah kita senantiasa mengembalikan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kembali kita dapat bersama-sama berkumpul bersilaturahim di majelis yang mulia ini untuk kita bersama-sama dapat melaksanakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuntut ilmu yang menjadi fardhu ain kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita sehat wal afiat, lahir dan batin, serta diangkat semua penyakit-penyakit kita dan dipelihara kita, diselamatkan kita dunia dan akhirat, serta mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam senantiasa selalu tercurah dan limpah ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat, kerabat, zuriat, tabi'at tabi'in ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ilmu ini layaklah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan layak pula nantinya untuk mendapatkan syafaat baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ya hadirat majelis ilmu yang berbahagia rahimakumullah, menyambung kajian kita yaitu masalah akidah, masalah tauhid. Sampai mana? Ada yang ingatlah?
yaitu sampai kepada sifat hayat lah. Jadi sifat hayat ini ialah sifat hayat ini adalah sifat yang kalau 10 lah dari 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala dan wajib pula bagi kita untuk meyakininya dan mengiktikadkannya dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah wajib bersifat hayat. Hayat artinya hidup, maka mustahil mati. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Artinya serahkan olehmu dirimu kepada Tuhan yang hidup, yang tiada mati. Maka patut bagi mukmin muttaqin bahwa ia menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala adanya. Nah, jadi penting mengetahui bagi kita bahwa Allah bersifat hayat. Nah, hayat artinya hidup. Artinya Allah Subhanahu wa taala senantiasa, Allah itu adalah hayat, hidup. Mustahil mati. Nah, jadi tidak ada kata mati bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu hayat abada, hidup selama-lamanya. Kalau kita, nah ini memang hidup saat ini. Nah, oleh karena ditajalli oleh Allah dengan sifat hayatnya, maka kita hidup. Nah, hidupnya kita yaitu dengan roh, karena ada roh di batang tubuh kita, di badan kita. Sejak kita terlahir ke alam dunia, nah, sampai saat ini itu masih kita dipinjami lah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, roh yang menyebabkan kita hidup. Nah, jadi roh itu apa? Roh itu tidak ada yang tahu hakikatnya roh melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Qul roh min amri rabbi. Katakan olehmu ya Muhammad bahwasanya roh itu adalah min amri rabbi, dari urusan Tuhan. Nah, jadi kadang-kadang tahunya hakikat roh itu melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat roh aja kadang tahunya, apalagi bentuk roh. Nah, kayak apa bentuknya? Wallahu a'lam. Nah, itu hanya Allah yang tahu. Nah, ini dimasukkan ke jiwa kita, ke batang tubuh kita, sehingga seluruh unsur batang tubuh kita menjadi hidup. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, hidung bisa bernapas, mulut bisa berbicara, tangan bisa bergerak, ya kan? Nah, kemudian dada, jantung bisa berdetak, berdenyut. Nah, kemudian kaki bisa bergerak dan bisa melangkah. Nah, itu disebabkan oleh adanya roh di dalam batang tubuh kita. Dan kadang-kadang tahu hakikat roh hanya Allah. Nang kayak apa bentuknya, wallahu alam, kadang tahunya juga. Cuma ada yang menggambarkan nang kayak apa batang tubuh kita, rupanya, bentuknya. Nah, seperti itu jualah bentuk roh kita. Nah, jadi kalau batang tubuh kita ini bisa diraba, bisa dipegang, nah, namun roh tidak bisa dipegang. Tetapi roh itu bisa dirasa. Nah, jadi dirasa aja. Kalau dipegang, disentuh,
Tidak bisa. Sebab roh itu seolah-olah tidak berbentuk. Kenapa jasad bisa dipegang, bisa diraba? Karena jasad ini yang berbentuk. Karena jasad adalah dari tanah. Jadi jasad kita ini dari tanah. Jasad kita nih, nang zahirnya. Nah, tapi kalau di dalam jasad, nang di dalam jasad yaitu roh. Nah, ini adalah ulir roh min amri rabbi. Ini dari Tuhan. Makanya tidak ada yang tahu hakikat roh melainkan hanya Allah. Melainkan hanya Allah. Nah, roh inilah yang berusaha di dalam kehidupan dunia ini kita bersihkan. Sebab roh itu suci, roh itu bersih. Nah ini, jadi Allah Ta'ala tahunya roh itu suci, roh itu bersih. Lalu dititipkan ke jasad ini. Nang jasad ini hakikatnya tanah tadi. Apakah mempengaruhi tindak tanduknya jasad ini akan roh? Ya jelas mempengaruhi. Karena roh tadi asalnya suci, asalnya bersih. Manakala roh ini terkotori oleh suatu maksiat, oleh suatu kesalahan, dosa-dosa, maka roh itu pun cacat. Cacat roh tadi. Maka Allah Ta'ala minta pertanggungjawaban suci dan bersih sesuai sebagaimana asalnya, sebagaimana mulanya roh dan jasad itu. Roh itu adalah suci dan bersih. Tapi dititipkan di jasad masing-masing. Tak tahulah roh itu dibawa kemana. Jadi terserah kita yang membawanya. Manakala roh tadi kita bawa untuk dapat taat kepada Allah, taat dan mahabbah kepada Rasulullah, taat dan mahabbah kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka roh itu pun akan dapat bertahan sesuai kebersihannya dan kesuciannya. Tapi manakala roh itu terkotori, membelakangi daripada perintah-perintah Allah, kemudian maksiat kepada Allah, maka roh itu pun akan terkotori, maka roh itu pun akan rijal. Inilah yang akan dipertanggungjawabkan nantinya di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, ma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada suatu hari yang mana tidak bisa memberi manfaat oleh malun wala banun, harta dan pengikut, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah membawa roh yang selamat serta hati yang selamat. Jadi roh tadi bisa dimaknai qalbun, hati. Artinya beberapa nama tapi satu hakikat. Tapi satu hakikat. Jadi roh ia qalbun atau qalbun ia roh. Jadi baik si roh ataupun qalb tadi, hati tadi, ini dituntut kepada kita untuk mempertahankan kesuciannya, mempertahankan kebersihannya.
Hanya kita di dalam perjalanan hidup ini ada kawa kita menjamin, ya kan? Nah, kebersihan roh, kebersihan hati, dan menjaga tetap kesuciannya kada kawa menjamin. Nah, siapa yang dijamin oleh Allah? Hanya satu makhluk yang mulia dan termulia di dunia ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Nabi ini dapat mempertahankan kesucian roh dan kesucian qalb tadi, hati tadi. Karena memang Nabi dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi ini dicipta oleh Allah lah awal makhluk. Nah, jadi hakikatnya roh tadi ya Nabi juga. Nah, nur. Jadi roh itu pun dari nur. Atau qalb hati tadi dari nur juga. Karena kalau kita berbicara apa awal makhluk, itu adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berkaitan dengan itu, nur tadi adalah sesuatu yang suci, sesuatu yang bersih, dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena itu, sang Nabi yang mulia ini, yakni Nabi kita Muhammad SAW, ini adalah di dalam pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi tetap suci dan abadi sampai akhir masa. Jadi menjadi imam bagi kita lah, menjadi bahagia kita deh. Nabi Muhammad tadi ternyata Nabi akhir zaman lah, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke alam dunia, ke bumi ini. Dan kita menjadi umat akhir zaman. Jadi otomatis Nabi Muhammad itu adalah Nabi kita bersama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang keuntungan kita. Nah, mudah-mudahan sekotor apapun kita, roh kita tadi, hati kita tadi, serigat apapun kita, roh kita, hati kita, berusahalah, cobalah berusaha untuk menghubungkan roh kita, hati kita kepada roh dan hati yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya roh kita, kalbu kita, hati kita pun insya Allah akan dapat kita menyelamatkan, akan dapat kita mensucikan. Nah, di sini dia menjalankan kita. Karena kita tadi kada kawan menjamin roh kita tadi, kalbu kita tadi nang selamata kada. Apalagi kita nang gulungan ni awam benar, ilmunya kada sempurna, amal ibadatnya kada sempurna, banyak kesalahan, banyak dosa yang kita kerjakan. Jadi di situ jelas sudah roh kita ini penuh kotor, hati kita demikian. Jadi untuk mempertanggungjawabkan hadirat Allah itu malu rasanya, berhadapan dengan Allah, malu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rasa ada sanggup itu, rasa boleh, tapi mau ada mau itu tetap berlaku. Sebab dunia ini akan fana, akan binasa. Tak selamanya dunia ini ada, tak selamanya dunia ini ada. Dunia ini satu saat akan berakhir. Nah, sebab dunia ini adalah dunia fana, dunia yang pasti hancur, berikut segala isinya, apapun isinya, termasuk kita. Jadi Allah minta pertanggungjawaban kepada kita. Apakah kita siap bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala?
Rasanya malu kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasanya tidak sanggup kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan roh yang kotor ini, dengan hati yang merigat ini. Maka takut Allah Ta'ala telah mempunyai seorang Nabi dan Rasul pilihan. Nabi dan Rasul pilihan ini memang paling dicintai oleh Allah. Bahkan Allah untuk mengenalkan zatnya, Allah itu harus menciptakan awal makhluk yang mengenal zatnya. Tidak lain awal makhluk yang mengenal zatnya itu Allah ciptakan, yaitu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo biar Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad ini adalah jika ibarat berumur itu adalah paling Tuhan. Karena sebelum ada sesuatu dicipta oleh Allah, Nur ini permulaan, jadi paling Tuhan Nur ini. Walaupun paling Tuhan Nur, namun Allah Ta'ala utus Nur Muhammad ini dalam bentuk berjasad, dalam bentuk bersyariah manusia, yaitu bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dunia sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Jadi dalam sejarah lahir muncul ke dunia yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Jadi kita ini parak sudah memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal paling Tuhan lagi, belum ada sesuatu lagi. Allah mematur Nabi Adam pamulaan diturunkan ke dunia ini. Nang siapa ayahnya Nabi Adam? Kada ada ayah. Nang siapa mamanya Nabi Adam? Kada ada mama. Jadi Nabi Adam tanpa bapak, tanpa mama. Itulah kuasa Allah. Prosesnya kayak apa ya? Prosesnya turun dari surga. Ya Allah. Jadi turun dari surga, yaitu diturunkan sampai ke dunia ini oleh Allah. Jadi di dunia ini Nabi Adam ada bisi abah, ada bisi mama. Itu kuasa Allah. Prosesnya turun dari surga ke dunia. Hikmahnya karena Nabi Adam kayaknya melanggar sebuah larangan, cegahan, nang dicegah, nang dilarang oleh Allah, yaitu jangan sampai mendekati pohon undi, apalagi sampai mengambil buahnya dan memakannya. Namun istri Nabi Adam bernama Hawa. Ini ceritanya lah sedang mengidam, lalu ingin makan buah-buahan. Ini adalah naluri seorang manusia. Naluri seorang manusia, seorang kaum Hawa lah, memang kayak itu. Lalu meminta kepada suami untuk mengadakan buah tadi, dan Siti Hawa pun melihat itu buah ada di surga tadi, di pohon khuldi itu tadi. Ujar Nabi Adam, aku kada dibolehkan mengambil. Kalau aku mengambil, kita berdua itu akan dikeluarkan dari surga. Itu sanksinya. Siti Hawa pun menerima ya sebenarnya, namun lah iblis pada ketika itu
iblis yang sudah sebelum cerita itu, iblis itu kisahnya menjadi orang yang terlaknat sudah. Karena sebelum Nabi Adam itu di surga, maka iblis pun menjadi hamba yang sangat taat sebelumnya. Lalu iblis tadi disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nah, maka iblis enggan dari sujudnya, ada mau sujud karena iblis merasa mulia, merasa terhormat dari Nabi Adam. Karena iblis tahu hakikat Adam dijadikan dari tanah. Iblis tahu hakikat dirinya dijadikan dari api. Lalu iblis menganggap mulia api dari tanah. Nah, jadi tahu iblis nih rahasia Adam. Tanahnya pulang dari tanah-tanah yang berbeda-beda. Makanya terdiri dari unsur tanah yang berbeda-beda. Oleh karena itu kulit anak cucu Nabi Adam berbeda-beda. Ada putih, ada hitam, ada kuning, ya kan? Nah, macam-macam bentuk kulit. Itu memang dari tanah yang berbeda-beda. Tahu ini iblis. Jadi manakala Adam ini dimasukkan roh ke dalam jasadnya, maka Adam pun dapat melihat, dapat mendengar, dapat bernapas, dapat berbicara. Jadi dapat bergerak kaki dan tangannya Nabi Adam. Nah, lalu Nabi Adam diajarkan oleh Allah Ta'ala nama-nama sesuatu benda seluruhnya. Nah, ini Allah Ta'ala langsung ajarkan Nabi Adam. Jadi para malaikat pun disuruh sujud kepada Nabi Adam. Allah Ta'ala menyuruh, memerintahkan pasayudu, maka sujud malaikat atas perintah Allah. Illa iblis, melainkan iblis yang kada mau sujud. Aba wastakbara, karena iblis adalah merasa sombong tadi. Wastakbara, karena merasa tinggi dirinya. Wa kana minal kafirin, maka oleh karena itu iblis tertulis di dalam ilmu Allah Ta'ala yang azali, minal kafirin, termasuk orang yang kafir. Nah, yang keluar dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini dapat kita garis bawahi, yang sangat kita takutkan, yaitu apa yang tertulis di ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang senantiasa kita mohon kehadirat Allah siang malam. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan keselamatan, kebahagiaan kepada kita hambanya. Hidup beriman, mati beriman. Nah, ini penting di sinilah. Makanya malam daripada nisfu Sya'ban itu doa yang sangat bagus kita ucapkan. Yamhullahu ma yasha wa yuthbitu wa 'indahu ummul kitab. Jadi kita meminta hadirat Allah Ta'ala, andai di ilmu Allah Ta'ala ma'azali tadi, minal ashqiya, celaka, minal matrudin, ditolak, tamhullahu ma yasha, tamhullah syaqawatana wa hirmanana wa tardana. Hapus ya Allah yang tertulis di ilmu Engkau yang azali itu. Misalnya kami tercatat, tertulis minal asqiya, orang-orang yang celaka, hapus ya Allah. Hapus semua. Tamhullahu ma yasha, hapus semua. Jadi kami minta ganti minas su'ada, termasuk orang-orang yang beruntung, hapus tulisan yang celaka itu. Nah, ini yang sangat kita takutkan biar. Jadi oleh karena itu dalam hal ini pula disinilah letaknya hati kita selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berhusnuzon kepada makhluk-makhluknya, apalagi sesama kita manusia, apalagi sesama orang-orang Islam, sesama orang yang beriman. Kita akan tahu
Jangan-jangan di ilmu Allah Ta'ala orang ini minas su'ada, termasuk orang yang beruntung. Walaupun mungkin di awal umur, pertengahan umur, atau saat ini, di dalam kemaksiatan, di dalam kedurjanaan, ya Allah. Tapi di ilmu Allah Ta'ala ini minas su'ada, bisa kena satu waktu berubah. Asalnya maksiat, taubat, lalu mengerjakan taat. Asalnya kuliah menuntut ilmu, menjadi rajin menuntut ilmu. Asalnya kuliah, berwirid bacaan, menjadi rajin bacaan berwirid. Itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya juga kita yang sedang menuntut ilmu, kita yang sedang beribadat, bahkan rajin beribadat. Janganlah kita berbangga diri, apalagi sampai menyombongkan diri. Sebab kita kada tahu apakah di azal tulisan yang di azal di ilmu Allah Ta'ala itu kita minas su'ada, termasuk orang yang untung, ataukah kita minal asqiya, termasuk orang celaka. Kada tahu kita. Jadi oleh karena itu senantiasa kita berhati tawadhu. Senantiasa berhati husnuzan, berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka pula kepada makhluk-makhluknya Allah, lebih-lebih sesama manusia. Jadi ilmu ini adalah penting benar, karena akhir-akhir ini di media sosial itu adalah begitu dahsyatnya fitnah ini. Untuk menghancurkan kebersihan roh kita tadi, kebersihan hati kita tadi. Di mana caci maki, cela mencela, hujat menghujat, benci membenci, itu sudah menjadi semacam uang makan. Jadi luar biasa di media sosial. Berawal daripada panapian daripada zuriat Rasulullah yang disebut Al-Ba'alawi. Jadi ini makin luas, bukan saja semata-mata menafikan, tetapi menafikan itu ada unsur lain yang lebih dari itu, yaitu masalah kebencian. Jadi unsur kebencian inilah yang dikhawatirkan kalau merembah ke seluruh umat manusia. Jadi kita wajib di sini membimbingi diri, membimbingi hati, membimbingi roh kita tadi, jangan ikut-ikutan, jangan umpat-umpatan. Kita sudah ada tigaan, mulai dari Datuk Kalambayan, meskipun kita ada menemui Datuk Kalambayan, namun ilmunya sangat keilmuan Datuk Kalambayan, baik ilmu tauhid, fikih, tasawufnya yang tersambung sampai kepada ulama-ulama kita yang sempat kita bertemu, seperti guru kita, guru sekumpul, dan disampaikan pula oleh murid-murid sijun yang lainnya. Jadi kita jangan sampai merubah haluan kita. Marilah kita jaga ilmu nang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, tetap kita saling hormat menghormati, memuliakan, saling kasih mengasihi, sayang menyayangi antara sesama Islam dan sesama orang yang beriman. Apakah lagi orangnya Islam beriman dan ditambah lagi menjadi zuriyatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dipermasalahkan orang saat ini,
yakni daripada para habaib dan hubabah. Hubabah itu sebutan bagi perempuannya, habib sebutan bagi laki-lakinya. Jangan sampai kita berubah haluan. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah SWT senantiasa diberi oleh Allah SWT husnuzan kepada Allah, husnuzan kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih-lebih sesama kita manusia. Sesama kita manusia, lebih-lebih sesama orang Islam, sesama orang beriman, lebih-lebih kepada zuriatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini wajib kita pertahankan di sinilah. Jadi Nabi Adam secara disebut oleh para malaikat, iblis disuruh Adam mau sujud, maka iblis saat itu mendapat murka dari Allah, dilaknat oleh Allah, maka iblis dikeluarkan dari surga. Sementara Adam dan Hawa adalah diletakkan di dalam surga. Cuman dengan mematuhi satu syarat tadi, jangan sampai mendapati pohon khuldi, apalagi sampai memakannya. Nah, disinilah iblis berusaha keras untuk mengeluarkan Adam daripada surga beserta istrinya Adam, yaitu Siti Hawa. Ujar iblis kesempatan ini. Nah, Hawa ingin buah tadi karena hendak memanjat lah. Hendak memanjat ini kan liar asa hendak. Nah, Nabi Adam sadar kada boleh, tetapi disinilah iblis berkesempatan hendak mengeluarkan Adam dari surga beserta istrinya yakni Hawa. Nah, maka dibujuk merayulah. Apa bukannya iblis lewat tabir, nah, iblis kan keluar dari surga, ada kawan lagi masuk ke surga, tapi iblis bisa masuk kepada ular atau tabir tadi. Gimana ular tadi masuknya di surga tadi? Asalnya kada bisa kan lagi ular waktu di surga itu ada jenis yang bisa lagi, cuma masuk, nah dipakai oleh iblis sebagai media. Masuk iblis ke situ. Jadi hati-hati kita nih lah, makhluk-makhluk itu sebenarnya iblis bisa masuk ke situ. Nah, jadi apa-apa kan masuk ke rumah nih, hati-hati. Nampina ganjil dan dia, atau kalau pina ada jin-jin atau ya iblis-iblis lah, nah memakai media makhluk-makhluk yang selain manusia dari binatang. Nah, contohnya di sini ular, binatang ular. Nah, lalu iblis tadi masuk ke situ, ambil si ular tadi, ujar ular tadi, bila artinya nang ada memakan, nah itu nang dikeluarkan. Bila nya ada memakan, nah itu dikeluarkan. Jadi di baliknya kan dari Allah Ta'ala bila mendapati, bila memakan dikeluarkan dari surga, di baliknya oleh iblis. Nah, bila kata mendapati, bila kata memakan, nah bahkan itulah iblis nantinya bisa dikeluarkan dari surga. Jadi karena itu hai Adam, ada kasihan langkau, ada malas kasihan langkau kepada istrimu, karena sementara istrimu hendak memakan buah khuldi, hendak kejamnya engkau wahai Adam, ujar ular, padahal lain ular. Di dalam ular itu yang bicara yaitu iblis tadi. Nah, jadi palingnya fakta kenyataan. Jadi jauh Nabi Adam bujur sakonya. Kan ular nih. Ular itu kan kada kau berkata inya, kada kau berbicara, kada seizin ampunnya juga. Ujar Adam kada seizin Allah juga. Nah, padahal kada melihat Adam, kada tahu Adam bahwasanya di balik ular tadi, di balik tabung tadi
tadi, di situ iblis menyelinap. Nah, jadi iblis itu yang bisa masuk ke mana-mana. Nah, makanya di dalam Quran, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, jadi iblis pun bisa masuk kepada makhluk-makhluk, binatang-binatang. Kemudian iblis pun atau jin, ini kan anak buahnya jin-jinnya, itu pun bisa masuk kepada manusia. Karena disebutkan dalam Al-Quran minal jinnati wan nas. Nas itu manusia. Nah makanya manusia itu bisa kaina propagandanya, bisa memasukkan masukan yang baik, bisikan yang dari Tuhan, menyuruh kebaikan-kebaikan. Nah, iya lagi wah ini kayaknya udah hatinya ini asih bisa apa? Nah, dasar bujur ada yang mengatakan lalu terjadi sedekah, ini misalnya bersedekah. Nah, kemudian kita ada juga manusia yang dirasukil jin tadi. Berapa juga? Nah, saya ikan harta Tuhan mengumpulkan berapa juga? Berapa juga saya nih? Nah, iya nggak ada jadi bersedekah. Nah, itu kan seringkali terjadi ya Allah di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia ini. Walhasil ada terbersih niat-niat yang baik itu langsung aja. Nah, langsung dia kerjakan. Nah, kalau lawas-lawas ini kayaknya ada perubahan. Nah, bisa dari nafsu sendiri, nah ada di awak, nah ada dalam jiwa, nah, yakni nafsu amarah, atau nang di luar jiwa, di luar awak, yaitu minal jinnati wan nas tadi. Jadi manusia itu berupanya aja, manusia berupanya aja, namun hakikatnya adalah berupa iblis. Karena iblis tadi bisa masuk ke mana-mana. Nabi Adam karena dia manusia, lalu cuma Nabi Adam itu sebagai manusia dan istri beliau Siti Hawa. Jadi iblis kata kalau masuk ke manusia, karena Nabi Adam menyayar seekor lawan Siti Hawa, paksa iblis masuk ke ular. Ke ular atau ke tabung tadi. Nah setelah itu maka terjadilah apa yang terjadi. Nah terjadi apa? Adam menurutkan permintaan Hawa, dan Adam artinya kena daripada bujuk rayu iblis. Tergelincirlah Adam. Nah seketika itu juga pakaian surga langsung lepas daripada Adam dan Hawa, dan sekejap mata langsung turun ke dunia. Ini ceritanya. Jadi makanya Nabi Adam kadada bisi abah, kadada bisi mama, langsung aja di dunia karena keluar dari surga. Nah ini namanya adalah sebuah kesalahan. Nah, tapi di balik kesalahan ada hikmah. Jadi kita tuh hendak memandang untuklah. Apa hikmahnya? Nabi Adam sangat-sangat menyesali atas perbuatannya. Jadi Nabi Adam ini ceritanya adalah mulai turun ke dunia sampai berapa masa umurnya di dunia tadi, maka Nabi Adam selalu menyesali perbuatannya. Hingga siang dan malam selalu menangisi akan kesalahan-kesalahannya. Ada satu kali itu hanya berbuat kesalahan. Namun Nabi Adam orang yang kenal dengan Allah, orang yang sangat-sangat memuliakan Allah, membesarkan Allah, tahu nikmat-nikmat selama ini Allah yang memberi mulai di surga sampai ke dunia. Nabi Adam sangat-sangat artinya merasa bersalah karena kesalahan satu kali ini. Nabi Adam luar biasa menyesali perbuatannya. Makanya dalam Al-Quran diceritakan Nabi Adam itu setelah keluar dari surga ke dunia, beliau senantiasa meminta ampun kepada Allah. Jangan mengucapkan
doa atau permohonan doa dan keampunan. Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, jadi dari Al-Quran inilah nang kisahnya diceritakan itu adalah ucapan Nabi Adam, permohonan bentuk ampunan Nabi Adam meminta ampun kepada Allah. Para ulama lalu mengambil di sini, mengambil iktibar, mengambil suatu pelajaran. Nah, disinilah awal mulanya adanya istighfar. Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana, kan taghfir lana kan istighfar, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, jadi di sini ambilannya istighfar. Lalu kita ini bukan umat Nabi Adam, ada umat Nabi Adam tapi keturunan Nabi Adam. Nah, kita ini umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Nabi tadi diutus ke dunia terakhir sebagai Nabi dan Rasul. Nah, maka Nabi kita Muhammad SAW yang memimpin kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ujar Nabi, Inni la astaghfirullah Taala fi kulli yawmin 70 marrah aw 100 marrah. Aku senantiasa beristighfar kepada Allah 70 kali sehari. Nah, bahkan riwayat lain sampai 100 kali sehari. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, jadi kita hendaknya jangan sampai tidak beristighfar, jangan sampai meninggalkan istighfar. Siapa-siapa yang melazimi istighfar, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kelapangan di dalam kehidupannya, memberikan kelancaran di dalam segala urusan dan rezekinya, dan membersihkan akan segala dosa-dosanya zahir dan batin. Nah, ini istighfarnya pentinglah. Astagfirullah, astagfirullah. Hendaklah terlebih dahulu sebelum kita membaca istighfar, kita dahului dengan membaca doa Sayyidul Istighfar yang disebut oleh orang Bahari, yaitu bentuk doanya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Hanya astagfirullah, 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 astagfirullah. Kalau Nabi Adam bahari sini ingat, aku menyentuh larangan yang dilarang oleh Allah, yaitu mendekati pohon khuldi, mengambilnya dan memakannya. Nah, itu diingat oleh Nabi Adam sambil Nabi Adam Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada kita bang, nah kita lebih banyak dosanya daripada Nabi Adam. Nabi Adam satu kali ya, kita sing banyak kada kehitungan lagi. Nah, semestinya kada terhitung juga istighfar kita ini. Nabi Adam yang sekali berbuat kesalahan tadi, Nabi Adam menangis. Ceritanya bumi ini asalnya kering. Lantaran banyu mata Nabi Adam, maka sumur-sumur pun mengalir berair. Sumur-sumur berair itu bekas banyu mata Nabi Adam, daripada saking banyaknya keluar air mata Nabi Adam. Dan harum pun bahari itu, sumur-sumur harum karena banyu mata Nabi Adam ini. Nabi Adam baru keluar dari surga, harum lagi di surga itu. Ya, surga itu di dalam hadis Nabi 500 tahun lagi tuh hanya sampai ke surga itu. Nah, perjalanan sudah keciuman bau surga. Perjalanan 500 tahun kan kayak jauhnya perjalanan jarak 500 tahun, namun sudah keciuman surga itu. Daripada harumnya surga lah. Mudahan kita bertahan masuk surga. Jadi sama sekali kita ini lebih lagi menangis dari Nabi Adam.
Nabi Adam cuma sekali, cuma sekali kesalahan sudah sumur nang karing banyu. Dia nang tumbuh bunga-bungaan. Nabi Adam ceritanya turunnya itu berada di negeri India, tapi belum ada India udah itu. Cuma sudahnya ada sekarang nih, ternyata daerah India di situ. Cuma waktu Nabi Adam lah turun itu belum ada disebutkan India karena memang kada ada manusia lagi. Adapun Siti Hawa itu turunnya di daerah Arafah, tanah Arafah. Nang di artinya dihalat oleh gunung-gunung. Jadi terpisah turunnya itu sengaja oleh Allah Ta'ala supaya adanya saling mencari, saling antara dua susuk manusia ini lah Adam dan Hawa saling mencari karena diikat oleh cinta dan kasih sayang. Bahkan kalau gampangan bangsa tak kumpul di surga ya diturunkan dari surga sekalinya tak bisa pulang dan diturunkan nih. Nang kayak apa hati ini nah risaunya. Di mana juga ujarnya Hawa suamiku, di mana juga ujar Adam istriku. Ayo biar kayak apa hati itu risaunya itu nah. Jadi di hatinya saling diikat oleh rasa cinta yang kuat, kasih sayang yang kuat. Lalu saling cari mencari, saling panggil memanggil. Tapi suara hening lagi waktu itu, kada ada suara apa-apa, suara bising, kada ada. Mengoyak ini kan, suara bising sudah bunyi macam-macam. Wayah ini dunia terus berkembang, Pak. Ada bahari, itu luar biasa hening lagi. Jadi Adam bersuara ini kedengaran oleh Hawa, Hawa pun bersuara kedengaran oleh Adam. Hingga pada waktu yang ditentukan, Nabi Adam ini bertemu dengan Hawa di Arafah sana. Padang Arafah itu artinya padang perkenangan, padang perjumpaan antara Hawa dan Adam itu tadi. Nah sehingga berkembang biaklah manusia, lahirlah anak beranak manusia dari sulbi Nabi Adam, dari rahimnya Siti Hawa. Awal lahir yaitu berpasang-pasangan kisahnya nih. Kembar pengantin kayu orang tak, Habil beserta saudarinya, Qabil beserta saudarinya. Jadi sunnah waktu itu, sunnah nih, disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh Adam mengawinkan anaknya, menikahkan anaknya supaya berkembang manusia ini. Boleh dengan cara, kayak apa? Dengan cara si Habil bisa mengawini saudarinya si Qabil. Si Qabil bisa mengawini saudarinya si Habil. Si Habil nih mempunyai saudari. Ini tidak sebuas, tidak secantik saudarinya si Qabil. Sedangkan si Qabil mempunyai saudari adik kandung sangat cantik. Sangat cantik. Sedangkan sunnah waktu itu, sunnatullah nih besundang ya Allah. Jadi kata boleh Habil mengawini adiknya seorang, boleh. Harus Qabil kawin lawan adiknya Habil. Si Habil kawin lawan adiknya Qabil. Terjadi perkawinan. Namun, ini kan manusia ini. Karena adanya nafsu, memang itu dari Allah sudah sebagai ujian, nafsul amarah. Lalu berpikir si Qabil, umay jadi si Qabil, aku pada hendak, wahai abah Nabi Adam kan, aku hendak kawin lawan adikku seorang, ini cantik, sayang aku,
kada boleh ujar Adam ikam harus kawin lawan adingnya Habil. Habil mengawini ading ikam. Itu sudah ketetapan dari Allah. Ujar Habil tidak bisa. Nah, jadi disinilah terjadi suatu artinya pembangkangan, suatu pelanggaran, pelanggaran terjadi di sini. Tapi dengan sunatullah tetap berjalan dan Nabi Adam kada bisa menyalahi dari sunatullah. Ya Nabi Adam aku turun ke dunia ini aja tadi sudah sebab kesalahanku. Tapi yang mempunyai hikmah itulah, mempunyai hikmah. Nah jadi justru itu lah kita nih catat baik-baik. Tidak ada manusia yang tidak bersalah. Tidak ada manusia yang tidak mempunyai kesalahan dan kekeliruan, pasti ada. Cuma sebaik-baik manusia yang mempunyai kesalahan dan kekeliruan adalah manusia yang segera kembali dari kesalahannya, kemudian rujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jadi sebaik-baik kita manusia ini adalah orang yang meminta ampun segera kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan berlarut-larut di dalam artinya maksiat dari khawatir kalau su'ul khatimah, artinya umur kita nggak tahu. Jangan-jangan pasrahatan kita tadi melanggar, membengkang, mati kita. Nauzubillah summa nauzubillah min dari kita harapkan umur kita lah berakhir di dalam kebaikan, di dalam husnul khatimah. Nah jadi ini yang penting. Jadi terjadilah perkawinan, namun ada dendam di situ. Nah dendam. Bahiri Qabil menyarik benar Habil nih. Ini maka jika ibarat mencicipi nang cantik, ujarnya Qabil, awas Habilai, kena ikam merasa itu. Kena aku akan merencanakan melenyapkan engkau dari bumi ini. Nah ya nang dilenyapkannya si Habil tadi tuh. Cuma sudah berkembang biak, ya sudahlah. Ada anak Qabil, ada anak Habil. Lalu di situ terjadi pembunuhan. Si Qabil membunuh akan si Habil. Nang kisahnya si Habil ini sedang tidur, sedang guring. Si Qabil mengambil kesempatan mengangkat batu ke atas, kemudian menurunkan ke bawah sehingga mengenai akan si Habil. Maka si Habil pun terluka parah, kepala berdarah apa sebagainya, sehingga matilah si Habil tadi. Maka si Qabil bingung kayak apa cara penyelesaian jasadnya si Habil, sehingga diutuslah burung tadi oleh Allah Ta'ala berkelahi di hadapan si Qabil sehingga mati salah satu burung tadi. Maka si burung tadi menginjakkan, membongkar tanah dengan kaki-kakinya itu tadi. Kemudian setelah tanah tadi sudah berlubang sampai ke bawah sudah, sehingga ditarik oleh si burung tadi, jasadnya burung yang mati tadi, kemudian dikuburkannya dan ditutupnya dengan tanah. Jadi ujar Qabil seperti ini. Nah maka seperti itulah proses penguburan. Jadi tahu kayak apa proses penguburan manusia. Memang asalnya minha khalaqnakum, dari tanah kita berasal. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum lil ardi wal hisab. Dari tanah kita berasal, dari tanah juga kita akan dikembalikan. Nah jadi jasad ini dari tanah kembali ke tanah. Nah ada pun roh tadi, nah roh ini ruh min amri rabbi, dari Tuhan. Jadi roh ini kena naik, naik ini
Bilanya suci, tetap dalam kesucian sampai kena roh ini ke jannatul ma'wa. Nah, sampai ke surga Allah Ta'ala, jannatul aliyin. Hanya suci. Tapi manakala roh ini jahat, kita tidak bisa membersihkan roh. Nah, bahkan kita mengotorinya, roh kita, hati kita ini, maka roh ini pun akan dapat sanksi. Apa sanksinya? Nah, si langit kada menerima kedatangan roh, makanya langit menolak, ditolaknya oleh langit kita kalau masuk. Nah, roh-roh apa yang ditolak oleh langit? Pertama, orang mati yang meninggalkan hutang. Nah, apalagi meninggalkan hutang dengan sengaja pula. Nah, makanya Nabi kadang mau mensalatkan orang mati, orang mati tadi meninggalkan hutang. Jadi menangis sahabatnya banyak, kasihannya nasib orang ini. Nah, Sayyidina Abu Bakar orangnya pamarasan. Jadi Sayyidina Abu Bakar, aku menjamin hutang orang ini. Nah, padahal kan orang Nabi. Nah, disampaikan oleh Nabi. Nah, lalu Nabi mau memberikan salat, melaksanakan salat jenazah. Nah, jadi satulah. Nah, kedua yaitu orang yang mengotori dengan dosa-dosa. Nah, baik dosa-dosa di anggota luar yang dilakukan oleh jasad kita, jasmani kita, lebih-lebih dosa yang dilakukan oleh roh atau oleh hati tadi. Nah, di sini disebut di dalam ilmu tasawuf afatil qalb, penyakit hati yang terdiri dari sombong, bakhil, ria, ujub. Nah, jadi banyak ini tugas kita, banyak yang mesti kita pertanggungjawabkan, yang mesti kita bersihkan. Jadi kalau ada lain selain istighfar, ini yang sangat baik. Berikut artinya salawat. Nah, baik benar juga kita amalkan. Berikut Al-Quran. Nah, kita amalkan inilah istighfar, salawat, dan membaca Al-Quran ini nang insya Allah akan mensucikan zahir kita dan batin kita, termasuk roh kita tadi atau qalb kita tadi. Jadi roh tadi nang jahat dan diterima oleh langit, bumi itu menerima juga. Nah, inilah roh nang tersiksa. Inilah roh nang tersiksa. Tersiksa. Bah macam apa ini? Ya kasihan lah. Iya, nang kisahnya roh itu ada nang disebut nang ma'awang-awang. Bahkan cerita orang-orang dahulu tuh roh nang kisahnya nang ya jadi-jadian, orang menyebut jadi hantu. Ya memang roh itu jahat, sejahat hantu itu karena manusia ini bila jahat lebih jahat dari hantu, lebih jahat dari iblis. Manusia, tapi manusia bisa baik, lebih baik daripada malaikat. Jadi terserah artinya pribadinya yang melakukannya. Jadi di sini hendaklah kita senantiasa minta bimbingan dari Allah melewat ilmu agama. Nah, disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diteruskan oleh para ulama. Jadi makanya tugas kita wajib menuntut ilmu, sebab ilmu inilah yang insya Allah akan memberikan jalan selamat kepada kita. Terutama kita mengenal dulu hak-hak Allah, kewajiban-kewajiban, kemudian dosa-dosa, kita mengenali halal haram. Nah, semua itu adalah di ilmu agama. Jadi penting kita di sini. Inilah nasib kita beritaan lah. Nasib kita beritaan ada hendak kalau kita roh kita tadi nang mawang-awang. Jadi ceritanya aja roh nang jahat ini akan dicampakkan, diletakkan di roh-roh, kumpulan roh-roh nang jahat. Di dalam kitab tuh berada di negeri Khurasan. Nah, negeri Khurasan itu di situ kena awal mula Dajjal muncul di situ. Nah, itu roh jahat di situ aja. Rupanya ada di situ suatu tempat lah. Nah, Allah Taala menaruh roh jahat di situ. Jadi jangan ibarat penjara di situ, penjara jahat. Nah, isinya roh jahat.
Nauzubillah summa nauzubillah. Karena disebutkan daripada saking Tuhan malaknatnya, langit kada menerima, bumi pun kada menerima. Ini kan sudah ada deh riwayatnya seperti yang terjadi di Turki. Siapa ngarannya di Turki itu? Yaitu seorang pemimpin pemerintahan yang zalim. Siapa namanya yo? Ada ngarannya nang Ataturk. Ada dalam riwayatnya Ataturk. Jadi Ataturk ini waktu inya mati, Ataturk deh bumi tadi lah berguncang dalam dahsyatnya, kada menerima jasadnya Ataturk. Sedangkan Ataturk ini sudah jadi mayat, mesti dikubur. Jadi ulama-ulama pada zaman itu mengambil kesimpulan lah sepakat dicarilah batu marmer nang dapat menampung daripada jasad Ataturk ini. Sehingga diletakkanlah batu marmer tadi nang ditabut sedemikian rupa, kemudian diandaklah jasadnya Ataturk tadi di situ dan ditutup pula. Jadi rupanya batu marmer ini diulah lah, kayak model berlubang, kayak tutupan jadi disitulah jasadnya Ataturk dikuburkan. Kalau hendak melihat, andaknya di Mesir. Tapi ulun pun nggak bisa lagi ke Mesir, cuma melihat di media sosial, ini nyaman, ada aja. Secara banyak ada pola ini di media sosial. Nang jasad Fir'aunnya kan, kalau kita melihat di media sosial, termasuk Raja Ataturk. Apa kesalahan Ataturk ini? Asalnya daerah Turki itu daerah Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semenjak Ataturk ini berkhianat, lah dibunuhnya Raja nang adil, kemudian Raja Ataturk nang naik. Si Ataturk ini lalu dirubahnya agama Islam nang Ahlussunnah wal Jamaah dirubahnya. Dibinian nang kada bakarut, dibinian nang penuh nang bakarudung, nang bedatangan nih bahijat lah. Nang apa ngarannya nang bercadar. Itu tidak dibolehkan lagi untuk bercadar dan berhijab. Jadi sudah sekuler sudah. Jadi sekuler sudah. Jadi kadang kawannya lagi memakai kerudung, apalagi sampai berapa harinya bercadar. Kemudian sekolah-sekolah Islam digantinya dengan pelajaran sekuler. Kemudian masjid-masjid, surau-surau, bang dialihnya bang. Jadi kadang lagi Allahu Akbar ada lagi. Jadi dimurtatakannya, disasatakannya seluruh negeri di Turki situ kejadiannya. Ini kejadian lah pada dongeng ada. Kemudian ulama-ulama nang Ahlussunnah wal Jamaah ditangkapnya. Ulama-ulama nang Ahlussunnah wal Jamaah nang lurus ditangkapnya, dipenjarakannya, dibunuhnya. Sehingga terjadi di situ kebebasan yang luar biasa. Musik merajalela, pelacuran merajalela, minuman khamar, memabukkan pun merajalela. Jadi kacau, luar biasa kacaunya. Terjadi beberapa masa semenjak pemerintahan Ataturk itu tadi. Kemudian akhirnya Ataturk tadi dilaknat oleh Allah dan ditimpakan suatu penyakit yang luar biasa, yang tidak ada obatnya. Jadi karena penyakit yang luar biasa yang tidak ada obatnya, yang jasadnya ini berbau luar biasa. Kemudian urat-uratnya timbul, badannya semakin hari semakin kurus, semakin lemah, dan ia merasakan penyakit yang luar biasa sakitnya. Seluruh negeri bingung, tidak bisa menemukan obatnya. Jadi ini kuasa Allah yang bertindak sehingga Ataturk pun mati karena penyakit yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit yang luar biasa. Mudah-mudahan kita ini selamat dari Allah. Karena riwayatnya makanya pun ada.
Nah, jadi kalau orang tuh nang merajalela nang luar biasa, itu pasti kekuasaan Allah aina nang berbicara. Nah, jadi sedang-sedanglah kita hidup di dunia ini, jangan sampai kita artinya jangan zalim nang luar biasa. Nah, karena kita ini memang sifatnya zalim lah, innal insan la zalumun kafar. Nah, manusia itu memang sifatnya zalim. Nah, jadi cuma zalim kita ini, dosa kita ini janganlah kita biarkan berlama-lama, berlawas-lawas, jangan sampai. Hendaklah kita iringi dengan istighfar. Inna sayyata innal hasanata tamhus sayyata. Hendaklah kita lakukan kebaikan, yang kebaikan itu dapat menghapus kejahatan. Nah, ini mudah-mudahan dengan berkat Allah Ta'ala bersifat hayat, Allah Ta'ala hidupkan iman kita, hidupkan ibadah kita, hidupkan roh kita, hidupkan hati kita di dalam kebaikan. Dan Allah Ta'ala matikan kejahatan-kejahatan roh kita, kejahatan-kejahatan hati kita lah nang dibisiki oleh iblis-iblis atau setan-setan tadi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah hasil kita mengkaji sifat hayat. Agar kita dalam kehidupan ini menyerahkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan ada kita menyerahkan ke yang lain, serahkanlah Allah Ta'ala, karena hanya Allah yang bersifat hidup. Kalau menyerahkan ke lain, yang lain kita mati juga. Anak telah besarah lawan kuitan dia mati juga. Jadi salah seorang anak yang berserah dengan kuitan. Kuitan salah dia yang meminta anak itu supaya berserah kepada kuitan, salah. Jadi nang bujur baik kuitan ataupun anak, kedua-duanya sama-sama berserah kepada Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting jalani hidup dengan baik, beribadah dengan baik, amal-amal diamalkan dengan baik, dan mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini aja dahulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal ibadah yang diterima serta diridhoinya, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala akhiri kehidupan kita dengan kehidupan yang baik, husnul khatimah, dan memberikan pakaian di hati kita berpakaian husnul zan, senantiasa bersifat tawadhu, dan senantiasa mudah-mudahan dimudahkan, senantiasa bisa membaca istighfar, bisa membaca salawat, bisa membaca Al-Quran, dan mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah pertolongan oleh Allah, dapat melaksanakan semua perintah-perintah Allah, dan dapat menjauhi semua larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kita ditakdirkan oleh Allah hidup ini beriman dan mati pun dalam keadaan beriman. Amin ya rabbal alamin. Ala tilka niyat wa ala hadhihi niyat ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin muqarran min hubbika ya arhamar rahimin. Allahumma astur 'ayubana wa 'ayuba mu'allimina 'anna wa la tadhhab barakata 'ulumihim 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum